हाँ जी राजे, हुण आपां करांगे नैक्सट चैप्टर। ठीक है, ये हैगा अपना वैरीफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये जिहड़ा लास्ट आपां वाउचिंग कीती है, ठीक है, वो किहदी कीती है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज़ दी। ठीक है, कि उहदे विच जिहड़ियां एंट्रीज़ पाईयां जांदियां सी जां जरनल विच या फिर लैजर विच, ठीक है, कि वो किहड़े बेस ते पाईयां जांदियां सी। ठीक है, उन्हां दा प्रूफ, उन्हां दा एविडेंस चैक करदे सीगे। ठीक है, हुण ये जिहड़ा चैप्टर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਹ ਐਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ऐ तो नहीं भी ज़्यादा है तो घट शो की हुई है। ठीक है, जिमें लोन ज़्यादा अमाउंट का लिता होया तो उन्होंने घट शो किया होया। ठीक है, या फिर जो कोई एसेट है कि वो एसेट कंपनी की उन्नी वैल्यू की है नहीं जिन्नी वो शो की हुई है। ठीक है, सो ये ऑडिटर की मेन चैक करता है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट कंपनी की दसदी है फाइनैंशियल पोजीशन। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये ऑडिटर की चैक करेगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ बैलेंस शीट दियाँ आइटम्स ने, ठीक है, बेशक एसेट साइड्स वालियाँ या लाइबिलिटी साइड वालियाँ, उन्हों की जी अमाउंट है, ठीक है, वो किमें शो जी शो हो रही है अमाउंट, वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये ऑडिटर चैक करेगा। ये दो पॉइंट्स मेजरली आप कवर करने हैं, एक हैगी है वैरीफिकेशन, ठीक है, एक हैगी है वैल्यूएशन। वैरीफिकेशन विच की आ जाता है राजे कि ये देखना भी ਜਿਹੜੀਆਂ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ कंपनी ने शो की हैं, ठीक है, कंपनी कोल उन्हां दी ओनरशिप है कि नहीं। ठीक है, ऐ ना होवे भी वो सपोज जिमें किसी तुसी बिल्डिंग की एग्जाम्पल लै लो। ठीक है, बिल्डिंग है, कोई कंपनी की एसेट साइड शो हो रही है। ठीक है, हुण वो बिल्डिंग के जिहड़े कागजात ने, ठीक है, उहदी जिहड़ी ओनरशिप है वो किसी डायरैक्टर के नाम पर है। ठीक है, हुण कंपनी की एसेट है, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट से शो हो रही है, तो बिल्डिंग का जिहड़ा पेपर है, ठीक है, जिहड़े उहदे कागज़ ने ओनरशिप के, वो भी किहदे नाम पर होने चाहिए ने, कंपनी के नाम पर होने चाहिए। ठीक है, जे वो बिल्डिंग कंपनी की एसेट च शो हो रही है बट उहदे जिहड़े डॉक्यूमेंट्स ने, डॉक्यूमेंट्स विच उहदी जिहड़ी ओनरशिप है वो किसी डायरैक्टर के नाम पर है, दैट मीनस वो जिहड़ी बिल्डिंग है वो कंपनी की एसेट्स विच शो नहीं हो सकती क्योंकि वो कंपनी के नाम पर ही नहीं है। ठीक है, कंपनी की वो चीज़ ही नहीं है, कंपनी की पूंजी भी नहीं है ना। सो एक ही एक तरह का एरर या फ्रॉड बन जाता है। ठीक है, एक तो ऑडिटर ने वैरीफाई करना होंगे, ठीक है, कि जिहड़ियां एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो हो रही ने कंपनी दियां ही होण, ठीक है, किसी होर दियां ना होण, उस पर्टिकुलर डेट ते वो चीज़ां कंपनी कोल होण। ठीक है, ऐ ना होवे भी जिवें सपोज कंपनी ने कोई मशीनरी शो की हुई है, ठीक है, वो मशीनरी कंपनी ऑलरेडी 2 साल पहला सेल कर चुकी है बट हजे भी वो मशीन नू एसेट साइड शो कर रही है। ठीक है, ये भी किहदे विच आ जाएगा, वैरीफिकेशन च आ जाएगा। नैक्सट देखो राजी, वैल्यूएशन का पॉइंट जिहड़ा इहदे विच मेन कवर होना है। वैल्यूएशन हुंदा है कि किसी चीज़ की अमाउंट कैलकुलेट करना भी वो किन्नी है। ठीक है, जिवें आपां कहने ना कि कॉस्ट वैल्यू किन्नी है, मार्केट वैल्यू किन्नी है ना, कॉस्ट प्राइस की है, मार्केट प्राइस की है, तुसीं कॉस्ट अकाउंटिंग विच पढ़दे होवोगे, है ना, कॉस्ट प्राइजिंग, है ना, वो जो प्राइज़ है, ठीक है, वो अकाउंटिंग सॉरी ऑडिटिंग विच किहड़े नाम तो जानिया जाता है, वैल्यूएशन के नाम तो जानिया जाता है। ठीक है, कि उहदे विच अमाउंट किन्नी शो होई है। ठीक है, जिवें एसेट की एग्जाम्पल ही लै लो कि कोई लैंड है वो 10 लाख की है। ठीक है, तो हुण ऑडिटर ये देखेगा कि वाकई ही वो जिहड़ी ज़मीन है 10 लाख की हैगी अज की डेट विच कि नहीं। ऐ ना होवे भी वो ज़मीन की वैल्यू है जिहड़ी वो सपोज होवे 3 लाख की तो उन्होंने शो किया होया 10 लाख की। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर क्रैडिटर्स की वैल्यूएशन देखनी है ना, कि जिन्ने दे क्रैडिटर्स हैगे उन्ने दा कंपनी ने उधार लिता होया कि उस तो वध घट है। ठीक है, वैल्यूएशन का मेन कंसर्न किहदे नाल है, अमाउंट, जिहड़ी अमाउंट दोनों साइड शो होंदी है। ठीक है, एसेट्स या लाइबिलिटी साइड। ठीक है, हुण आपां बुक की थोड़ी लैंगुएज के हिसाब नाल देख लैंदे हां। फस्ट देखो राजे, वैरीफिकेशन करनी हुंदी है जदों एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, इहदे विच की है, वैरीफिकेशन की कन्फर्म करना हुंदा है कि कंपनी को जिहड़ियां एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिहड़ियां कंपनी की बैलेंस शीट च शो हो रही हैं, ठीक है, उहदी ओनरशिप
प्लस ਉਹਦੀ वैल्यूएशन, ठीक है, प्लस ਉਹਦੀ एग्जिस्टेंस, ठीक है। ओनरशिप ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕੀਅਤ, कि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंपनी के नाम तो ही होवे, ठीक है। वैल्यूएशन ਵਿੱਚ ਕੀ आ जाएगा कि ਉਹਦੀ अमाउंट कितनी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ਵਿੱਚ ਕੀ आ जाएगा कि वो जिस दिन वो बैलेंस शीट बनी है, ठीक है, उस दिन वो चीज़ कंपनी कोल होवे, ठीक है। लाइक जिवें आपां एग्जाम्पल की सी ना कि मशीनरी वाली बैलेंस शीट शो हो रही है एसेट साइड, बट वो 2 साल पहला ही सेल हो चुकी है, ठीक है। मतलब अज की डेट जो एग्जिस्टेंस च नहीं है, कंपनी के खाते में एग्जिस्टेंस च नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी सेल कर चुकी है, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस का मतलब होंदा कि उस पर्टिकुलर डेट ते जिद्दन बैलेंस शीट बनी है उदन वो एसेट या लाइबिलिटी कंपनी कोल है कि नहीं, ठीक है। इन्हां चीज़ों को कन्फर्म करन नूं की कहते हैं, वैरीफिकेशन, ठीक है। या फिर इनू होर आपां किवें लिख सकते हैं, कन्फर्मिंग दैट प्रेजेंटेशन इन फाइनैंशियल स्टेटमेंट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लैजिस्लेशन, के जिहड़ी फाइनैंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो उहदे विच एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो कीतियां हुई, जो उन्हां दी अमाउंट दसी गई है, वो किहदे हिसाब नाल है, लॉ दे हिसाब नाल है, ठीक है। या फिर तुसीं इनू सिंपल वर्ड्स विच की लिख सकते हो, प्रूविंग द ट्रुथ और कन्फर्मेशन, कि जो असली चीज़ है उन्होंने कन्फर्म करना, ठीक है, कि रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। लास्ट राजे जिहड़ा चैप्टर आपां कवर कीता सीगा वो किहदे रिगार्डिंग सीगा, जर्नल एंट्रीज, लैजर, कैश बुक, ठीक है, जां सबसीडरी बुक्स हुंदियां जिहड़ियां, ठीक है। ये जिहड़ा बेसिकली है किहदे रिगार्डिंग है, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है, ठीक है, बैलेंस शीट दी आइटम्स के रिगार्डिंग है। सो इहदे विच ऑडिटर किन्नू चैक करेगा, किन्ना दा ट्रुथ एंड फेयरनैस व्यू चैक करेगा, बैलेंस शीट का, ठीक है। नैक्सट देखो राजे डेफिनेशनस दित्तियां हुई हैं, ठीक है, जिहड़ी भी तुहानूं ईजी लगे तुसीं वो कर सकते हो, ठीक है। जिवें इत्थे स्पाइसर एंड पैजलर दी दित्ती हुई है, दैट वेरीफिकेशन ऑफ एसेट इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू दी वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजैशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन एसेट, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी, जिहड़ा आपां नॉर्मल हुण तक कीता हो सीगा मीनिंग सीगा, ठीक है। डेफिनेशन जिहड़ी भी तुहानूं ईजी लगे तुसीं वो कर लियो। नैक्सट देखो राजे अपने कोल टॉपिक आ जाता है डिफरेंस किहदा, वैरीफिकेशन ते वाउचिंग का, ठीक है। नॉर्मली वैरीफिकेशन ते वाउचिंग नूं राजे सेम टर्म्स च गिनिया जाता है कि इक्को जिक्कियां चीज़ ने, क्योंकि है ना एक चीज़ की आ ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज या सबसीडरी बुक की चैकिंग करती है कि जो वो अकाउंट्स दस रहे हैं कंपनी के, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, है ना। वैरीफिकेशन वही चीज़ किहदे बारे दसदी है, बैलेंस शीट बारे दसदी है, बट स्टिल इहदे विच राजे थोड़ा जा नहीं काफ़ी डिफरेंस है वैसे, ठीक है। पहला तो यही आ जाता है कि वाउचिंग किहदे बारे दसदी है, बुक्स की एक्यूरेसी बारे, ठीक है, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रजेंट कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जिहड़ी वैरीफिकेशन हुंदी है, ठीक है, वो किहदे बारे दसदी है, जिहड़ियां बैलेंस शीट विच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हुंदियां, प्लस उन्हां दी वैल्यूएशन बारे, ठीक है, कि उन्हां दा वर्थ किन्ना, उन्हां दी वैल्यू किन्नी है, उन्हां दी अमाउंट किन्नी है, अज दी डेट च उन्हां दा प्राइस की है, ठीक है। नैक्सट इहदे विच उन्होंने राजे 3-4 पॉइंट दिते हुए ने कि वैरीफिकेशन विच एक्चुअली हुंदा की है, ठीक है। एक तो हुंदा राजे कि जिहड़ियां एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ने दे एग्जिस्ट विद द बिजनेस, ठीक है, कि वो किहदे नाल किहदे नाम ते हैं, बिजनेस के नाम ते हैं, ठीक है। दूजा की है कि वो प्रॉपर्टी है क्लाइंट दी, क्लाइंट कौन है इत्थे, कंपनी, ठीक है, जिहड़ी कंपनी लई ऑडिटर ने ऑडिट करना है, ठीक है। पहला की है कि वो एग्जिस्ट करदी हैं, ठीक है, कंपनी कोलों चीज़ां हैगियां। दूजा की है वो प्रॉपर्टी किहदी है, कंपनी दी है, ठीक है। जिवें कोई बिल्डिंग है तो किहदे नाम ते होनी चाहिए है, कंपनी के नाम ते होनी चाहिए है। लाइबिलिटी साइड कोई लोन शो हो रहा है तो लोन किहदे नाम ते होना चाहिए, कंपनी के नाम ते होना चाहिए, ठीक है। कंपनी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए है, किसी इंपलॉई की, डायरैक्टर की या CFO की, है ना, या किसी शेयर होल्डर के नाम ते नहीं होनी चाहिए। नैक्सट देखो राजे वैल्यूड एट प्रॉपर फिगर्स, ठीक है, कि उन्होंने जी अमाउंट शो की जा रही है बैलेंस शीट विच वो सही होनी चाहिए है, ठीक है। वो ऐ घट वध नहीं होनी चाहिए, ना अंडर वैल्यूएशन होनी चाहिए है, ना ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन की हुंदा है जो जिन्ने दी चीज़ बनती है, ठीक है, उस तो उहदा घट प्राइस शो किया जाता है,
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 lakhs 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਡਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਓਵਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਵਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਾਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਬੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਵਾਊਚਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਊਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਵੋਇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੀਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਇੰਗ ਸਲਿੱਪ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਿਪਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੀ? ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪਰਸਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੇਟ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਦੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵਾਊਚਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਪੇਪਰ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਵਾਊਚਿੰਗ ਪਲੱਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੋਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ 'ਚ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਐਸੈਟਸ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਾਊਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਓਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਡੀਟਰ ਐਂਡ ਦ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਡੀਟਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਟਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ CEO, CFO, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ,
ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ 110% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਸਪੋਜ਼ 14 ਲੱਖ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 14 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੈਟ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਟੋਕਨ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 'ਤੇ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਸੇਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਓਬਸਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਪਿਆ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱਜ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ।